लुधियाना के कोट मंगल सिंह क्षेत्र में अकाली दल व लोक इंसाफ पार्टी के समर्थक सड़क उद्घाटन को लेकर आपस में उलझ गए। लोक इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो व विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस द्वारा उद्घाटन समारोह रखा गया था, जहां अकाली दल के जिला यूथ प्रधान गुरदीप सिंह गोशा अपने समर्थकों सहित पहुंच गए। पहले दोनों पक्षों में हल्की बहस हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। एक दूसरे से हाथापाई करते थप्पड़ भी मारे गए, पगड़ियां भी उतरी। वीकेंड लॉकडाउन दौरान इतनी भीड़ का इकट्ठा होना व कोविड-19 की उल्लंघना किया जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाता है। अकाली नेता गुरदीप सिंह गोशा ने विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं एक गल कहना चाहना भी हैरान हाँ, लोकतंत्र के उत्ते MLA बन के दूजी वारी ते गुंडागर्दी का नंगा नाच करना, आप हथों पाई करनी, सिख नौजवानों की गुरसिख नौजवानों की पग लानी, ये किहड़ी डेमोक्रेसी ते किहड़ी सिक्खी का काम कह सकते हैं। ये सिक्खी का भी कहान है, ये डेमोक्रेसी का भी कहान है। ये फ्रस्ट्रेशन है जिहड़ा बलात्कार के दोष लगे, जिहड़े बिजली चोरी के जिहड़े इल्जाम लगे या होर जिहड़े सब तो वध करप्ट लोग कहा जाता सी, अज जिहड़ी सड़क 2016 के विच पास है, तीजी वारी मूर्त करन ते आ गया। तो जदों देखिया भी सच बाहर आ गया, सच सामने आ गया भी अकाली दल के नौजवान परचे वंड रहे हैं, तो उन्होंने इस गल का डर पै गया, क्योंकि पापी को मारने के लिए पाप महाबली है। तो अज वो अपने पाप मारे, तो अज नौजवानों की जिहड़ी पग लाई है ना, वो नौजवानों की नहीं लाई, एक गुरु की नरादरी की इस बंदे ने, जिहड़ी गालां कड्डियां, मां भैन दियां ने गालां कड्डियां। मैं एक इन्हें जो मां भैन की गल कड्ढी, मैं कहा तेरी भैन मेरी भैन, तू हुण गल कड्ढ। उस तो बाद भी गल कड्ढी, तो मतलब अपनी भैन नूं गल कड्ढ रहा। इहो जिहे लोग समाज 'च रहण योग नहीं है। मैं समझदा इहो जिहे लोकां नूं लोक जवाब देणगे, लोकतंत्र की गल है। बाकी यूथ अकाली दल खड़ा डट के लोगों की तर्जमानी करदा रहूगा। अगली कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई करांगे, सानूं किसी चीज़ का डर नहीं, असीं चलदे रहांगे। असीं अपने काम तो ये की करना चाहते, ये चाहते भी गोशा डोल जाए, अकाली दल डोल जाए अपने कामां तो। विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस ने कहा कि अकाली अपना वर्चस्व कायम करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है वह उनके अधिकार क्षेत्र में आती है और अकालियों को उसमें कोई संबंध नहीं, वह सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ आए हैं। सिमरनजीत सिंह बैंस ने कहा कि ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਂਸਲਰ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਐਂਡ RMC ਰੈਡੀ ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀਤ ਹਲਵਾਈ ਚੌਂਕ ਤੱਕ, ਜੀਤ ਹਲਵਾਈ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ, ਨਾ MLA ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ, MLA, ਫਿਰ MP। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਇਓ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 15-20 ਸਾਲ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। RMC ਦੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੈਡੀ ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲਵੜੀਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, 3000 ਵੋਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਵੜੀਆ ਜੀ ਹਰੇ, ਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਚੂੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਚੂੜਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਅਵਲ ਟਵਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਅਵਲ ਟਵਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ, ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਤੇ 3000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਲਲ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਵਾਲੇ ਲੰਡੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਟਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਟਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਟਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਟਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਈ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਲਟਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੱਬਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਥੀ ਨੰਗਦਾ, ਕਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-7 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਲਈ।